رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں۔ رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خواری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے۔ کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور ہزار بات بھی ان باتوں کو پڑھیں، بیسیوں لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہ گئے۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم، یہ حضور نے بیان فرمایا۔ فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ، یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، یہ عظیم سماجی شخصیت ہے، یہ عظیم لیڈر ہے، اور جس کو حضور عظیم فرمائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کہیں، سرکار فرمائے، میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائیں کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہیں، آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفعت ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا، حسین سا، خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھیں تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی
मुबारक है। इस माह नूर व सुरूर के अंदर कुरान मजीद तरावी में सुनाएं तो फिर भी मुबारक है, पीछे हो के सुने तो फिर भी मुबारक है। रब दे तौफीक, अल्लाह करे फजल। तो रमज़ान अल मुबारक के अंदर अगर मिले तौफीक बंदा बैतुल्लाह की ज़ियारत करे तो बड़ी मुबारक है। और अगर अल्लाह तौफीक दे और इंसान ये माह मुबारक मदीना मुनव्वरा में गुजारे तो फिर बड़ी मुबारक है। तो हर हर लम्हा मुबारक है, हर हर घड़ी मुबारक है। रमज़ान सारा ही मुबारक है। पहला अशरा भी मुबारक है, दरमियान वाला भी मुबारक है, आखिरी भी मुबारक है, ताक रातें भी मुबारक हैं, लैलतुल कद्र भी मुबारक है। तो हुजूर ने फरमाया शहरुन मुबारक, ये क्या है? मुबारक महीना है। कौन सा महीना है? ये जितने लोग मायूस हैं ना, किसी भी वजह से, खुदा न खास्ता परेशान है किसी भी वजह से, महसूस करते हम पीछे रह गए किसी भी वजह से, तो वो यूं समझ लें कि ये वो महीना आ गया है जिसमें मुबारक ही मुबारक है, जिसमें करम ही करम है, अता ही अता है। अब परेशान नहीं होना। शहरुन मुबारकुन, ये मुबारक महीना आ गया, बरकत वाला महीना आ गया। अब कोई परेशानी नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई पीछे नहीं हटना, कोई कमजोर नहीं पड़ना। ये मुबारक महीना, इसको नबी करीम ने मुबारक कहा। तो इसके लम्हे लम्हे में आपने तसव्वुर बांधना है कि ये मुबारक दिन है। इसमें रिस्क आएगा तो वो भी मुबारक ही आएगा। कोई शख्स मिलेगा तो इंशाअल्लाह खैर ही होगी, कोई अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत ही होगी। कहीं हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ खर्च करेंगे तो फिर भी बरकत ही होगी। महीना ही मुबारक, इसको नबी करीम ने मुबारक कहा है। लिहाजा जो परेशान लोग हैं ना, वो यूं समझें कि रमज़ान का चांद तुलू होते ही वक्त ही मुबारक का शुरू हो जाएगा। बीमार समझें कि शिफा होने लगी है, मकरूज समझें कि रिहाई मिलने लगी है, तंगदस्त समझें कि वुसअत आने लगी। और हदीस में लफ्ज़ भी हैं, मिशकात शरीफ में ये लफ्ज़ हदीस के मौजूद हैं। हुजूर फरमाते हैं रमज़ान मुबारक में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, उसके रिस्क में बरकत कर दी जाती है। अल्लाह ताला अपने फजल से वुसअत फरमा देता है। तो मेरे भाई आप तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा और समझ लीजिएगा इस बात को कि हुजूर ने इसे शाहरुन अजीम भी कहा, शाहरुन मुबारकुन भी कहा। आगे भी अर्ज करूं, नबी पाक ने इसे शाहरुस सबर भी कहा। ये सबर का महीना है, इसमें सब्र करना है। खाने पीने से भी सब्र करना है, नफसानी ख्वाहिशात से भी सब्र करना है, गुस्सा आए तो फिर भी सब्र करना है, कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो फिर भी सब्र करना है, कुछ झगड़ा करना चाहे तो फिर भी सब्र की जज़ा जन्नत है। ये माह मुबारक। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाते हैं पिछले 11 महीने शुक्र के हैं, खाओ और शुक्र करो। रमज़ान महीना सब्र का है, सहरी में खाओ और इफ्तारी तक सब्र करो। ये सब्र का महीना है। पहले खाओ और शुक्र करो, जितनी दफा भूख लगे खाओ और शुक्र करो, यहां खाओ और सब्र करो। ये सब्र की ट्रेनिंग का महीना है। थोड़ा सा माहौल में ना बेसब्री सी आ गई है, लोग बेचैन रहने लग गए, जल्दी मुतासिर होते हैं और फिर जल्दी मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह ना करे जल्दी नाराज भी होते हैं और जल्दी नफरत भी करते हैं। लोग बड़ी जल्दी किसी बात के बारे में फैसला करते हैं, बड़ी जल्दी राय देते हैं। लोग बड़ी जल्दी मुवाफिक होते हैं तो बड़ी जल्दी मुखालिफ होते हैं। लोग बड़ी जल्दी बदगुमान होते हैं। सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा। हालांकि कुरान मजीद में 100 से ज्यादा मर्तबा कमो बेश सब्र का बयान है, सब्र का बयान। और 500 के करीब अहादीसो आसार हैं जिनमें सब्र का जिक्र है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इन सारी अहादीस को और आयात को सामने रख के फरमाते हैं मैं ये समझा हूं कि जिस तरह जो जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम है। तो सब्र करना, इंतजार करना, अल्लाह की रिजा के लिए रुकना,
کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا، تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہریں تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا۔ لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے۔ یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے